सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानूनसाज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कवितानी कलवा कुर्ती गांव में कोड़ंगल नारायणपेट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मुतासरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल की बगौर समाअत की। मुतासरा किसानों और मुकामी अवाम ने अपनी अराजी से महरूमी और हुकूमत की वादा खिलाफियों से कविता को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। कविता ने तमाम मुतासरीन से न सिर्फ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया बल्कि हुकूमत के रवैये पर शदीद तस्वीर और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर के दौर में शुरू करदा पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद रेवंत रेड्डी ने इस अवामी मुफाद के हामिल प्रोजेक्ट को महज इसलिए मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया कि इस प्रोजेक्ट की तकमील का क्रेडिट केसीआर को ना मिले। मौजूदा हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर इसे रोक रखा है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि जो खुद को पालमूर का सुपूत कहता है वही आज पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को फरामोश कर चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक नया कोड़ंगल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे नारायणपेट और कोड़ंगल के इलाकों में आबाशी के लिए मुख्तस जमीन 1.8 लाख एकड़ से घटकर सिर्फ 1 लाख एकड़ रह गई है। प्रोजेक्ट की सिमत को जोराला प्रोजेक्ट से हटाकर भूतपूर्व लिंक से जोड़ने का फैसला मकतल जैसे इलाकों को पानी से महरूम कर देगा, जो सरासर है। हकीकत ये है कि ये नया प्रोजेक्ट आवाम के लिए फायदे के बजाय नुकसान का बायस है। रुकन कौंसिल कविता ने इस बात पर भी शदीद एतराज किया है कि हुकूमत ने इब्तिदा में इस प्रोजेक्ट की लागत 2900 करोड़ रुपए बताई थी, मगर जमीन से एक मुट्ठी भी मिट्टी उठाए बगैर इसकी लागत 4500 करोड़ तक जा पहुंची। आखिर ये इजाफी 1500 करोड़ रुपए किसके लिए हैं और क्यों? आवाम को एतमाद मिलिए बगैर, शफाफियत के बगैर और किसी भी काम का आगाज किए बगैर 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को 600 करोड़ रुपए फीकस एडवांस के तौर पर दे दिए गए और 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल काम शुरू नहीं हुआ। ये खुली बदउनवानी और आवाम के साथ धोखा है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा है कि अगर वजीर आला वाकई पालमूर के सुपूत हैं तो उन्हें फौरन पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की हिदायत देनी चाहिए और कोड़ंगल प्रोजेक्ट को इस अंदाज में दोबारा डिजाइन करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इलाके इससे मुस्तफीद हों। हुकूमत को चाहिए कि वो मुतासरीन के साथ फौरी मुज़ाकरात करें। मुतासरीन की ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए फ़ी एकड़ 35 से 40 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। मुतासरा ख़ानदानों के लिए सिर्फ R&R कॉलोनियाँ ही नहीं बल्कि घर के एक फ़र्द को मुलाजिमत भी फराहम की जाए। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को याद दिलाया है कि एक वज़ीर आला की बात ही दरअसल एक सरकारी हुक्म GO की हैसियत रखती है, मगर अफसोस कि रेवंत रेड्डी ने फ़ी एकड़ 20 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया, जबकि अफसरान कहती हैं कि सिर्फ 14 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर वजीर आला और अफसरान की जबान में फर्क हो तो फिर अवाम किस पर यकीन करे? क्या वजीर आला की बात की कोई कदर व कीमत बाकी नहीं रही? कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि किसानों से वादा किया गया था कि धान की खरीदारी पर बोनस दिया जाएगा, लेकिन मुतादिद किसान अब भी इससे महरूम हैं। इसी तरह किसानों के खर्चात की माफी का ऐलान भी सिर्फ कागजी हद तक ही महदूद है, क्योंकि अब तक 60% किसानों को ये सहूलत नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा है कि रियासत के अवाम अब बेदार हो चुके हैं और वो इस किस्म के दोहरे रवैये और झूठे वादों को कभी कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत अगर वाकई अवामी फलाह चाहती हैं तो इसे शफाफियत, संजीदगी और इंसाफ का मुजाहरा करना होगा, वरना अवाम अपना फैसला सुनाएंगे और मुनासिब सबक सिखाएंगे। दक्षिण तेलंगाणలో మన పాలమూరుకు రంగారెడ్డికి నీళ్లు రావాలంటే పాలమూరు రంగారెడ్డి పథకం రావాలని ఆలోచనతో మొదలుపెట్టినాం. కేసీఆర్ గారు మొన్న దిగిపోయే నాటికి 95% పనులు పాలమూరు రంగారెడ్డిలో అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే ఏనుగు వెళ్ళింది తోక చిక్కింది అన్నట్టుంది. మరి కేసీఆర్ గారు దిగంగానే పాలమూరు బిడ్డను నేను పాలమూరు పులి బిడ్డనని చెప్పుకునేటటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు పదవి ఎక్కిండ్రు. ఆయన ఎక్కిన తర్వాత ఆయన ఆలోచన ఏముండాలని మేము కోరుకున్నామంటే ఆ మిగిలిన 5% పనులు చేసుకుంటే తక్షణమే పాలమూరు జిల్లా మొత్తం కూడా పచ్చబడుతుంది, దాంతోపాటు రంగారెడ్డి మంచిగా అవుతుంది, దాంతోపాటు నల్గొండలో ఒక 60,000 ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తాయని మనం అనుకున్నాం. కానీ ఆయన కేవలం ఒకటే పంతం పట్టుకున్నాడు. పాలమూరు రంగారెడ్డి అనేటటువంటిది పూర్తయితే ప్రజలందరికీ కేసీఆర్ గారే గుర్తొస్తాడు కాబట్టి పాలమూరు రంగారెడ్డిని పక్కకు పెట్టడం వల్ల ఏం జరిగింది? ఇయాల పాలమూరు రంగారెడ్డిలో డిజైన్ చేసిన దాని ప్రకారం 1,00,000 ఎకరాలు 1,17,000 ఎకరాలు కొడంగల్లో సాగైతుండే, 60,000 ఎకరాలు మన నారాయణపేటలో సాగైతుండే. రేవంత్ రెడ్డి గారు రాగానే ఏం చేసిండ్రు? పాలమూరు రంగారెడ్డిలో కరివెన దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుని ప్యాకేజ్ని మొత్తం తీసి పక్కకు పడేసి
కొత్తగా కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ అని పెట్టిండ్రు ఆయన. దానివల్ల లాభం ఏమైంది? జీవో ఇచ్చినారు ఫిబ్రవరిలో 2024లో, పోయిన సంవత్సరంలో. దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే కొడంగల్ నారాయణపేట కలిపి మొత్తం 1,00,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తున్నారు. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి. 1,80,000 ఎకరాలకు వచ్చేటటువంటి పథకాన్ని పక్కకు పెట్టి 1,00,000 ఎకరాలు వచ్చేటటువంటి పథకాన్ని ఎందుకు చేపట్టినట్టు? మొదలది. రెండవది, ఈ కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే పెట్టినరో, ఎన్లైతే మన కానుకుర్తి భూములు పోతున్నాయో దానికి స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఒకవేళ ఇది కట్టే మాటనే అయితే దానికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నిజానికి జూరాలలో తీసుకోవాలి. జూరాలలో తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే సంవత్సరం పొడవుతా జూరాలలో 30 నుండి 40 రోజులు మంచిగా వరద వారుతుంది. అందులోకెళ్ళి నీళ్లు తీసి చిన్న చిన్న రిజర్వాయర్లు కట్టుకొని వాటిని దాచిపెట్టుకుంటే సంవత్సరం పొడుగుతా మన రైతులకు లాభం అవుతుంది. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు మేమందరం నెత్తి నోరు కొట్టుకొని మొత్తుకున్నా కూడా కరివెన ప్రాజెక్టు తీసి పక్కకు పెట్టి జూరాల నుండి కాకుండా ఈ భీమాలో బూత్పూర్ కాడికెళ్ళి దీనికి లింక్ పెట్టి, బూత్పూర్ కాడికెళ్ళి లింక్ పెట్టుడుతో ఏమైంది? ఇప్పుడు అసలు ఆ భీమాలోనే చక్కగా నీళ్ళు రావు, నిండా నీళ్ళు రావు, ఇంకా దానికి కొంత పని బాకీ ఉన్నది. ఇప్పుడు ఆ భీమాలకెళ్ళి 4 టీఎంసీలు కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ తీసుకుంటే మక్తలు కూడా ఎండేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. పూర్వంగా మక్తలకు నీళ్లు రావు. ఇప్పుడు ఈయన పెట్టిన దాంట్లో కాలువలు తీయకుండా ఏం చేసిండ్రు? పైపులు వేసిండ్రు. భీమా కాడ నీళ్ళు ఎత్తి పైపుతోని చక్కగా కొడంగల్లో నీళ్లు పోయాలి. మధ్యలో ఉన్న నారాయణపేట పోతుంది, దామర్గిద్ద పోతుంది, ఊట్కూరు పోతుంది. ఎవరికి ఒక సుక్క కూడా నీళ్ళు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరంలో కూడా పైపుతో ఇరిగేషన్ చేసిండ్రు. మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఆ ప్యాకేజ్ ఉన్నది. మల్లన్న సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు నీళ్లు తీసుకొచ్చేటటువంటి ప్రాజెక్టులో కూడా మొత్తం తొవ్వంటి అన్ని ఊర్లకు నీళ్లు ఇచ్చేటట్టు ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ప్రయత్నం చేసిండ్రు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారేమో పైప్లో నీళ్లు తీసుకుపోతాం కానీ మధ్యలో ఎవరికి నీళ్ళు ఇవ్వమని చెప్తున్నారు. ఎందుకోసం ఇవ్వలేరు అంటే ఈయన కనెక్టింగ్ పాయింట్ బూత్పూర్లో పెట్టుకున్నారు. అక్కడ నీళ్ళే లేవు. నీళ్లు లేవు కాబట్టి మధ్యలో ఎక్కడ ఇయ్యం, కొడంగల్ తీసుకుపోయి డైరెక్ట్ ఇస్తామంటున్నారు. కొడంగల్ బిడ్డలకు కూడా నీళ్లు రావాలి. కానీ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఎండబెట్టి మధ్యలో ఉన్న గ్రామాలన్నీ ముంచేసి కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారి నియోజకవర్గానికి ఇస్తామంటే అది మాత్రం సరైనటువంటి విషయం కాదు. రెండవది, ఏదైనా పరిష్కారం ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి చూపిస్తే అది శాశ్వతంగా ఉండాలి. మళ్ళీ ఊకూకే రిపేర్ చేసేటట్టు ఉండదు. ఇవాళ ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం కంప్లీట్ అయితే కూడా మళ్ళా నీటి లభ్యత ఉండదు. భీమాలనే చక్కగా నీళ్ళు లేవు, అందులోకెళ్ళి ఇక్కడ తీసుకునే దాంట్లో నీళ్లు ఉండవు. మరి నీళ్లు రానటువంటి పైపుల కోసం మన ఊరు ముంచడెందుకు అన్నది మొదట మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. రెండవ అంశం, మీ అందరినీ నేను కోరేది, ఎక్కడైనా ప్రాజెక్టులు కట్టినప్పుడు తప్పకుండా కొంతమందికి నష్టం జరుగుతుంది, కొంతమందికి లాభం జరుగుతుంది. కానీ ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల మాత్రం మెజారిటీ ప్రజలకు నష్టం జరుగుతుంది తప్పితే లాభం జరుగుతలేదు. ఇలా ఇంకొక ముచ్చట కూడా మీరు దయచేసి గమనించాలి, అందరు పెద్దలు ఉన్నారు. ఈ జీవో వెంకటరెడ్డి అన్న 2024లో ఇచ్చినటువంటి రోజు 1,00,000 ఎకరాలకని జీవో ఇచ్చి దానికి ఉండే కాస్ట్ అంటే ఎంత అవుతుంది అంటే 2,900 కోట్లతో కడతాం ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పిండ్రు. అది జీవో ఇచ్చిరు బాజాప్తా. ఈ సంవత్సరం నడ లోపల ఒక తట్టెడు మట్టి కూడా ఎక్కడ ఎత్తిపోయలే, ఎక్కడ పని చాలుగాలే, ఎక్కడ ఒక టిప్పర్ వచ్చి ఒక స్పూన్ మట్టి కూడా తీయలే. కానీ ఇవాళ ఆ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 4,500 కోట్లు అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఎట్లా పెరుగుతుంది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్? 1,500 కోట్లు. ఎందుకోసం పెరిగింది? ఎవరి కోసం పెరిగింది? ఆ 1,500 కోట్లకెళ్ళి మరి మన కానుకూర్తోళ్లకు ఎకరానికి 40 లక్షలు ఇస్తారా? అటువంటి ఆలోచన లేదు. ఆ పెరిగినటువంటి 1,500 కోట్లు పెద్దవాళ్ళ జేబులలో పోతున్నాయి తప్పితే మనకిచ్చే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రికి లేదు. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే కట్టినరో, ఈ పెంచిన 1,500 కోట్లు ఏదైతే ఉన్నదో, 2 గుత్తేదారులకు ఇచ్చిండ్రు ఈ ప్రాజెక్టు, 2 కాంట్రాక్టర్లకు. వాళ్ళిద్దరికి చెంచా మట్టి తీయకున్నా, తట్టెడు మట్టి ఎత్తకున్నా 600 కోట్ల రూపాయలు ముందే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసిరు వాళ్ళకు. అడ్వాన్స్ ఇచ్చి సంవత్సరంన్నర అవుతుంది, పని మాత్రం చాలు చేయలేదు. మరి నేను అడిగేది ఒకటే, ఆ పెద్దవాళ్ళ మీద ప్రేమ ఎందుకు, ఈ పేదవాళ్ళ మీద ప్రేమ ఎందుకు లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు? మీరు ఇదే జిల్లా బిడ్డ అని చెప్తున్నారు, ఇదే జిల్లాలో ఉన్న నేను పులి బిడ్డను, నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని చెప్తున్నారు. మీరు నిజంగా పాలమూరు బిడ్డ అయితే ముందు పాలమూరు రంగారెడ్డి స్కీమ్ తొందరగా పూర్తి చేయండి. దయచేసి 9 లక్షల ఎకరాలకు వచ్చేటటువంటి ఆ పథకాన్ని తొందరగా పూర్తి చేయండి.